मोहाली ब्लास्ट मामले च तरनतारन दा निशान सिंह हिरासत च धमाके विच सामने आ रही वड्डी भूमिका। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला है निशान सिंह। हुण तक करीब 20 लोकां नूं लिया हिरासत च। मोहाली अटैक नूं लैके पाकिस्तान बैठे अरविंदर रिंदा ते शक दी सूई। हमले पिछे दस्सिया जा रहा हथ। इस तो पहला करनाल ते तरनतारन तो बरामद हथियारां दा वी सी रिंदा नाल लिंक। नजायज कब्जियां नूं लैके मान सरकार सख्त। मुख्यमंत्री ने दी सीधी चेतावनी। कहा 31 मई तक छड्ड दिओ नजायज कब्जे, नहीं तो पाए जाणगे पुराने खर्चे ते नवे परचे। बजट नूं लैके अज वड्डी बैठक। सीएम मान वित्त मंत्री हरपाल चीमा ते अफसरां नाल करनगे मीटिंग। सरकार ने लोकां तो भी मंगे सन सुझाव। सजा पूरी कर चुके बंदी सिखां दी रिहाई लई कोशिशां तेज। एसजीपीसी ने अज तेजा सिंह समुंदरी हॉल च बुलाया पंथक इकट्ठ। सिखां दियां सारियां धिरां नूं सद्दा। किसान जथेबंदियां दी बिजली मंत्री नाल मीटिंग बेसिट्टा। किसानां ने 17 मई नूं चंडीगढ़ च प्रदर्शन करन दा कीता ऐलान। झोने दी बिजाई नूं लैके सरकार दे जोनल कैलेंडर दा विरोध कर रहे ने किसान। नहीं रहे साबका केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम। ब्रेन स्ट्रोक तो बाद एम्स च चल रहा सी इलाज। अज दिल्ली तो मंडी लियांदी जाएगी मृतक देह। फलां दी टोकरी ने तुड़वाया रिश्ता। अमृतसर च कुड़ी ने विआह वाले दिन कीता इनकार। मुंडे वालियां ने खराब फ्रूट कह के मोड़ी सी शगन वाली टोकरी। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मोहाली ब्लास्ट दे नाल जुड़ी वड्डी खबर है। तरनतारन दा रहन वाला निशान सिंह हिरासत च ले लिया गया है। निशान सिंह दी शमूलियत इस मामले दे विच सामने आ रही है। सरहद नेड़े पिंड कुल्ला दा रहन वाला है निशान सिंह। तरनतारन दा रहन वाला है। तरनतारन दे पिंड कुल्ला दा रहन वाला है। पहला भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। मोहाली ब्लास्ट मामले दे विच निशान सिंह दा नाम सामने आया है ते हिरासत च ले लिया गया है। फरीदकोट ते मोहाली पुलिस दे ज्वाइंट ऑपरेशन च इसनूं काबू किया गया है। पहला भी क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। फरीदकोट जेल दे विच निशान सिंह बंद रह चुका है ते एनडीपीएस ते आर्म्स एक्ट तहत इस ते पहला भी केस दर्ज ने। 26 साल दा है निशान सिंह। हुण तक करीब 20 लोकां नूं हिरासत च ले लिया गया है। वड्डी खबर मोहाली ब्लास्ट मामले दे नाल जुड़ी हुई। मोहाली दे विच परसों शाम 7:45 ते स्टेट इंटैलीजेंस हैडक्वार्टर ते हमला किया गया सी ते हुण इस मामले दे विच निशान सिंह दी शमूलियत सामने आ रही है। निशान सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। नरेश सेठी साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। नरेश, की कुछ जानकारी है इस मामले दे बारे? निशान सिंह दा नाम सामने आ रहा है, पहला भी जेल दे विच भी बंद रह चुका है। बिल्कुल अक्षय दसदी है कि मोहाली ब्लास्ट मामले में एक गिरफ्तारी हुई है निशान सिंह नामक व्यक्ति की, जो कि दस्सिया जा रहा है कि फरीदकोट तो गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इस मामले में कोई अधिकारिक जानकारी साडे कोल नहीं है, पर सूत्रों के वाले तो जी सानू इन्फॉर्मेशन मिली है उस तहत दसदी है कि निशान सिंह जिहड़ा है भिक्खीविंड पिंड दे कुल्ला पिंड का रहने वाला, भिक्खीविंड थाने के कुल्ला पिंड का रहने वाला है और 26 साल की जिसकी उम्र दसी जा रही है। और दस्सिया जा रहा है कि मोहाली ते फरीदकोट की ज्वाइंट पुलिस वालों जो एक ऑपरेशन दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इसके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे दसदी कि इससे कई तरह के एनडीपीएस से आर्मएक्ट के मामले जो दर्ज ने और फरीदकोट की जेल में भी काफी देर जो बंद रह चुका है। हालांकि इस मामले में कोई अधिकारिक जानकारी साडे कोल नहीं, पर सूत्रों के वाले तो जरूर सामने आया है कि इसकी गिरफ्तारी जी फरीदकोट मोहाली पुलिस ने ज्वाइंट तौर पर जी की है। जी शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी दे लई। सूत्रों के हवाले तो खबर है निशान सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। निशान सिंह का नाम इस मामले च सामने आ रहा है। पहला भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, पहला भी जेल च बंद रहा है। एनडीपीएस एक्ट ते आर्म्स एक्ट के तहत इसते कई मामले पहला भी दर्ज ने। तरनतारन दे पिंड कुल्ला दा रहन वाला निशान सिंह जिसनूं हिरासत च ले लिया गया है। हुण तक तकरीबन 20 गिरफ्तारियां इस मामले च हो चुकियां ने। मोहाली दे विच स्टेट इंटैलीजेंस हैडक्वार्टर दे उत्ते हमला किया गया है, जिस हमले नूं लैके हुण लगातार गिरफ्तारियां हो रही ने, जांच चल रही है। ते इस वेले ग्राउंड जीरो तो साडे सहयोगी मनोज राठी भी जुड़े हुए ने। मनोज, की कुछ तस्वीरां ने इस वेले दियां, की कुछ होर जानकारी सामने आ रही है?
ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰਸੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 3rd ਫਲੋਰ ਦਾ 41 ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਧ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਦਾ ਕੁੱਲੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਿੱਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਜੋਤ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਰੀਬ 7000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦਾ ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਂਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ NIA ਦੀ ਕੱਲ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਰੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਰੋਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੋਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚਲਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲਦੇ ਗੱਡੀ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਚਲਦੇ ਇਹ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਦੇ ਇੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਗੁਰਜੋਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੰਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਕੁੱਲੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਕੁੱਲੂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੱਕੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਡਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ, BSF ਨੇ ਕਈ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਹੈ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ 2 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਇਸੀ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ IT ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ DGP ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੀਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 20 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਕੀ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ? ਮੋਹਾਲੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਟ ਅਟੈਕ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੋਹਾਲੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ISI ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ISI ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CIA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੱਥਗੋਲੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਨਾਈਟ੍ਰੋਟੋਲੂਇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ TNT ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ TNT ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ TNT ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ TNT ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਕਸਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। TNT ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ TNT ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਮੇਡ ਇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੇਡ ਇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਚ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਧਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ TNT ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ RPG ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਟ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੀ, ਘਾਤਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਮੀਟਰ ਮੋਟੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਕੰਧ ਪਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੋਟੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪਰਤ ਪਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। RPG ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੰਧ ਪਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ RPG ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਟ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ RPG ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। RPG ਅਟੈਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। RPG ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ। ਰੂਸ ਨੇ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RPG ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਰਾਕੇਟ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ RPG ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ 3-4 ਵਾਰ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸ਼ੱਕ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 3-4 ਵਾਰ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ CCTV ਨਹੀਂ ਨੇ। ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 2 ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 7:45 ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 90 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨਹੀਂ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ, ਚਲਦੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਫਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 41 ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 41 ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਇੰਜ ਖੁੰਝਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਧ ਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ।
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੀਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਨੂੜ ਖਰੜ ਰੋਡ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੱਪੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ 3-4 ਵਾਰ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ। ਮਨੋਜ, ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਆਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2016 ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ 2000 ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ SHO 11 ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SHO 11 ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 2017 ਚ ਸੈਕਟਰ 38 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਤੇ ਇਹ 4 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨ ਤੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, RDX ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਕੈਨ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸੇ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਕੱਦ ਤੇ RDX ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਆਤੰਕੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 2 ਹਜੇ ਆਤੰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਿਊਰਾ ਤੇ ਹਵਾਰਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਇਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ RPG ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ RPG ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪਰਸਨ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ LPG ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਚਲਦੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਇਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਰੈਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਰੈਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਨੂੰ 7:45 ਤੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਦੀਪ ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ, ਆਈਜੀ ਨੇ, ਓਕੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਆਈਜੀ ਨੇ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਐਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਰਾਕਟ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।